But once again, I extend a warm welcome to Mr. R. Srinivasan, and I also thank him for accepting our invitation. Thank you very much, sir. And hope this is the fourth batch. It is very useful certificate course. It is very much related to your studies. I request all the students make use of this opportunity and get the certificate. It is easy for you to get employment. It is very much useful. The classes are handled by the eminent persons. They are coming from outside. It is arranged by Bajaj. It is a CSR project of Bajaj. So I request all the students, please use this opportunity. I wish you all success. Thank you very much. Thank you, sir, for your nice words. A successful person finds the right place for himself, but a successful leader finds the right place for others. Now I summon Mr. Mokeshwaran, our first speaker, to introduce the chief guest. Good afternoon to all. It's my immense pleasure to introduce our leader chief guest, Mr. Srinivasan Ramachandran. He is a trainer and consultant in a pro academy. He is having a 13 years of industrial experience in marketing and CRM, 18 plus years of experience in the finance and a business and behavioral training. He is certified as a designer and industrial trainer of Junior Chamber International and affiliated as a trainer in the Indian Institute of Planning and Finance. He is a past president in JCA Coimbatore, Kashmir. He is a member of Business Network International. On whole, he is a man of simplicity and solely work for the welfare of the student and overall. Thank you. Thank you, Mokeshwaran. Model is simply the morality of superior man. So I invite Mr. B. Gurumukhi of first MCOM to shower our respect to the guest. Aditi Devabhava. Now we invite Mr. R. Srinivasan, CPPFI Tamil Nadu lead trainer to address the gathering. இது HDMI கேபிள் இதுல இருந்து கனெக்ட் பண்ணோம். பிரேயர் முடிச்சுட்டு போறேன்னாரு. இது சார். இது கனெக்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். இதுல வரல. இருக்காரா? நான் ஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க் இதை கனெக்ட் பண்றீங்களா? எடுத்து கொடுக்கணுமா? கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஒரு செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஓகே மூவ் பண்ணி வரும் நான் பேசுகிறேன்.
Okay, good afternoon. Okay, so தமிழ் பேசணும் புரிய முடியும். சரி, இந்த காலேஜில் எல்லாரும் இங்கிலீஷ்ல பேசினாதான் புரியும், தமிழ்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டீங்கன்னு நினைச்சேன். அப்படிலாம் கிடையாது இல்லையா? ஓகே, ஸோ இந்த சிபிபிஎஃப்ஏ ப்ரோக்ராம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சீனியர் சிட்டிசன் வந்து 4th பேட்ச் அப்படின்னு வந்து இருக்கு. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி என்ன தெரியும்? இப்படி ஒட்டுக்க சொன்னா கிளாஸ்ல ஓகே, யாருக்கும் புரியாது, பரவாயில்ல. இங்க அட்லீஸ்ட் தனியா சொல்லலாம்ல. இல்ல, எதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்? பேங்க் கொஞ்சம் பலமா. ஹலோ, ஹாய் ஹாய் ஹலோ. இந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்காக, ஏன் அட்டெண்ட் பண்ணணும்? ஏதாவது ஐடியா சீனியர் சீட்ட பேசியிருப்பீங்க, டெஃபினட்டா குமார் சார் சொல்லியிருப்பாரு. ஏதாவது ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி? அது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, எஸ். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் நோயிங் தட் அண்ட் தேங்க்ஸ் அ லாட் டு நேஷனல் காலேஜ். இன்ஃபேக்ட் இங்கதான் ஐ திங்க் த ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் சிபிபிஎஃப் ட்ரிச்சி லான்ச் ஆச்சு. அண்ட் பிக் தேங்க்ஸ் டு பிரின்சிபல் சார் and Kumar sir, principal, vice principal, dean, who made this possible. And I think on the journey that's started. Inike vande I think we have done close to around 12 batches in Trichy, and I think we have around close to say 350-400 students who have benefited from this program. So thanks a lot, and I should, this big applause is for National College ungalukku, engalukku illa. So இங்கதான் வந்து எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அண்ட் இந்த டைம்ல வந்து டெஃபினெட்லி ஐ நீட் டு ஆல்சோ தேங்க் பூமிநாதன் சார், who has been your professor, who also helped us bring it here. No, he was not well. இல்லைன்னா டெஃபினெட்டா பூமிநாதன் சாரையும் இங்க வரணும்னு சொல்லியிருந்தேன். அவர் உடம்பு சரியில்லை, பெங்களூர்ல இருக்காரு. He just convalescing after the small procedure. So இதெல்லாம் வரப்போ இந்த ஐ தாட் ஒரு ஜாஸ்தி டைம் எடுத்துக்க மாட்டேன். எப்போ எவ்வளவு மணிக்கு லஞ்ச் உங்களுக்கு? 1:20 இல்ல, லஞ்சுக்கு 2 நிமிஷம் முன்னாடி கிளம்பிடலாம். ஓகே, அதுக்கு ஒரு கிளாப் பண்ணலாம்ல. இதுக்கு ஓகே, அங்க பின்னாடி இருந்து ஒரு கை தட்டலாம். ஓகே, so we are all ready for lunch. Now the whole idea வந்து, even before I get into the program, ஒரு basic question I wanted to understand. Job, career கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே, 2 வார்த்தை. இது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? யாரோ ஒருத்தர் கொஞ்சம் பலமா சொன்னா சூப்பரா இருக்கும். சொன்னதும் சார் கிளம்பிட்டார். ஜாப் கேரியருக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஹலோ, வாட் இஸ் ஜாப், வாட் இஸ் கேரியர்? யாரோ ஒருத்தர் அங்கிருந்து சொல்றீங்க, எனக்கு பலமா சொன்னாதான் கேட்கும். புரியல. சரி, இங்க ஃப்ரண்ட் ரோல யாராவது கேட்கிற மாதிரி சொல்ல முடியுமா? ஜாப் கேரியருக்கு வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? இருக்கா? என்னது அதான் தெரியலங்கிறீங்களா? ஜாப் தான் புரியல. என்ன ஒர்க் வேணா பண்றது வந்து ஜாப். கேரியர் என்ன? நேம், ஃபேம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கேரியர். ambition, okay, ambition other related இருந்துச்சுன்னா career. See, job will give you money. இன்னைக்கு வந்து நீங்க படிச்சு முடிச்சிட்டு டிகிரி முடிக்கிறீங்களோ இல்லையோ, பாசிபிளி நீங்க வந்து வெளியில போய் நின்று உங்ககிட்ட ஒரு வண்டி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபுட் டெலிவரி கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டா கொடுக்கறது வந்து ஜாப். அது எவ்வளவு நாள் பண்ணலாம்? எவ்வளவு நாள் வேணா பண்ணிட்டே இருக்கலாம்.
ஒரு வண்டி வேணும், ஃபுட் டெலிவரி பண்ணா ரெடியா இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், அது ஜாப். கெரியர் அப்படி இல்ல, ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. இப்போ இந்த ஃபுட் டெலிவரி ஆப்ல ரொம்ப வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு 10 வருஷம் பண்றீங்கன்னு வைங்களா, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? அப்புறம் அதே பண்ணிட்டு இருக்கணும். புரியுதுங்களா? ஜாபுக்கு என்னன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். கெரியர் அப்படி இல்லை, நாமும் டெவலப் ஆகும். நாமும் வந்து இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட், சூப்பர், 10 வருஷம் படி அப்படின்னு சொன்னா படிப்போம். நல்ல ஸ்டூடெண்ட் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இல்ல அப்படிங்கிற அதான் வந்து ஜாப், இதான் கெரியர். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படின்னா ஹவு டு டெவலப் யுவர் கெரியர் அப்படிங்கிறது ஓரியன்ட் பண்ணதான் இந்த ப்ரோக்ராம். இது சர்டிபிகேட் ப்ரோக்ராம் இன் பேங்கிங், ஃபினான்ஸ், இன்சூரன்ஸ் சொன்னாலும் என்ன பண்றாங்கன்னா 6 மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்து இதை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இப்போ இருக்கிறது வந்து CPPFI, அப்ப நீங்க மேல பாக்குறீங்க இல்லையா, ஸ்கிரீன்ல கொஞ்சம் கட் ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் கால் CPPFI. அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து 3வது வெர்ஷன் CPPFI 3.0 தான் இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி, இன்னைக்கு வந்து பிசினஸ்ல, இன்னைக்கு வந்து ஜாப் மார்க்கெட்ல என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி அதெல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. சோ இப்போ என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, இதான ஃபர்ஸ்ட் டைம். இவ்வளவு வரைக்கும் என்ன பண்றோம்? படிச்சுட்டே இருக்கும். ஒரே டார்கெட் என்ன, பாஸ் ஆகணும், 4 மார்க் வாங்கணும் இல்லையா? ஆர் அட்லீஸ்ட் அங்க இருக்கிற பசங்களுக்கு அரியர் வைக்கக்கூடாது, நிறைய அரியர் வைக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டார்கெட் இருக்கு ஆஸ் எ லேர்னர். பட் ஏர்னர் அப்படின்னு சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ அந்த ஹோல் சிச்சுவேஷனை மாறிடுது. அதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கோமா அப்படிங்கிற இது. அண்ட் நீங்க உங்க சீனியர்ஸும் பார்த்திருக்கலாம், உங்க ஃபேமிலியும் பார்த்திருக்கலாம், பிரமாணமா படிச்சிருப்பாரு, பிரமாணமான மார்க்கெல்லாம் வாங்கியிருப்பாரு, ரொம்ப சமத்தா இருப்பாரு. ஓகே, தட் லாங்குவேஜ். ஆனா பின்னாடி இருக்கிற ஒரு லாஸ்ட் பெஞ்ச் பையன் அவ்வளவு படிச்சிருக்க மாட்டான், அவ்வளவு ரேங்க் வாங்கியிருக்க மாட்டான், ஆனா அவன் கேரியர் ஃபாஸ்டா க்ரோ ஆயிட்டு இருப்பான். பார்த்திருக்கீங்களா அந்த மாதிரி? எஸ், we have seen so many people. அண்ட் இதுக்கு வந்து என்னன்னா எஜுகேஷன் அலோன் இஸ் நாட் அ டிஃபரன்ஷியேட். அதுக்காக படிக்காம இருக்க முடியாது. யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க நம்ம பில் கேட்ஸ் கிட்ட, சார் நீங்க காலேஜ் டிராப் அவுட், நான் காலேஜ் படிக்க வேண்டாம்னு இருக்கேன், பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்கிறப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நான் படிக்காம ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சுட்டேன், ஆனா என் கம்பெனியில வேலை பண்றவங்க எல்லாருமே படிக்கிறவங்க தான். புரியுதுங்களா? சோ யூ கான்ட் டேக் an exception and make it a rule. சோ அதுக்கு என்னன்னா நம்ம ஸ்டேட் ஆஃப் ரெடினஸ் இருக்குமா அப்படின்னு. சோ இதுல என்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்னா, நீங்க எனி மார்க், எனி ரேங்க், எனி ஆட்டிடியூட்ல இருந்தாலும் சரி, இன்னைக்கு ஆர் யூ ரெடி ஃபார் அ ஜாப் மார்க்கெட்? அதுக்கு வந்து இதான் இந்த ப்ரோக்ராம். அண்ட் என்ன வந்து தேவை அப்படிங்கிறது வந்து பாக்குறப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு அனாலிசிஸ், ஒரு புள்ளி விவரத்துல வந்த விஷயத்த நம்ம ஷேர் பண்றேன் இந்த ஸ்கிரீன்ல. யூஸ்வலா நம்ம கிட்ட எல்லாம் என்ன இருக்கும், அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கா, கிராஜுவேஷன், எல்லாத்துக்கும் டிகிரி சர்டிபிகேட் இருக்கு. எனர்ஜி இருக்கா, மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஆர் யங், ஓகே, ரெடி, அந்த எனர்ஜி இருக்கு, காலையில ஓடணுமா பிடிக்கணுமா இது எல்லாத்துக்கும் ரெடியா இருக்கும். 3வது புது விஷயங்கள் சொன்னா தெரிஞ்சுக்கவோ பழகிக்கிறதுக்கோ நம்ம இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். there is willingness to learn. yes or no? yes or no? there is willingness to learn. 4வது ஏதோ ஒன்று கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா we are also ready to work hard. ஆனா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாருங்க, கிராஜுவேஷன் இருக்கிற அளவு எனர்ஜி இல்ல, எனர்ஜி இல்ல அளவுக்கு willingness to learn இல்ல, அந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இல்ல. இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பிக்சருங்கிறாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4. ஆனா இந்த 4 கொஞ்சம் குறைபாடா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கீழே இருக்கிற இந்த 4 விஷயங்கள் தேவைங்கிறது தான் இன்னைக்கு இருக்கிற கம்பெனிஸ். இப்ப இது காலேஜ்ல நீங்க கொடுக்கறது இந்த முதல் 4 கிராஜுவேஷன் கொடுத்துறாங்க, டெய்லி வர சொல்றாங்க. இப்ப இந்த பேண்டமிக் எல்லாம் ஆயிடுச்சு, கிளாஸுக்கு வரணும்னு சொல்றாங்க, படிக்க வச்சிடுறாங்க. ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி they make you also work hard. பட் இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன் என்னன்னா, உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கா? இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எதுக்கு? கான்ஃபிடன்ஸ் தேவை. நம்ம படிச்சுட்டோம் இல்லையா, நல்ல மார்க் வாங்கி இருக்கோம்ல, எது கான்ஃபிடன்ஸ்? ஒரு இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும். எஸ் சார், அங்க ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் இருக்கிறதுக்கு ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும். இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து
தனியா போய் பேச சொன்னா பிரமாதமா பேசுறாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸோட அரட்டை அடிக்க சொன்னா பயங்கரமா அரட்டை அடிக்கிறாங்க. இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு ஜஸ்ட் பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்ரீ சுதர்ஷனன் இல்லையா, அவர் தானே இங்க கூப்பிட்டாங்க வெல்கம் அட்ரஸ்க்கு. அவர் எவ்வளவு நெலிஞ்சாரு பாத்தீங்களா, இங்க வந்து ஒரு 2 நெல்லி நெலிஞ்சாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் சார் கூப்பிட்டு அங்க வந்து பேசுப்பா, அப்பதான் மூஞ்சி நல்லா தெரியும். சுதர்ஷன் மனசுக்குள்ள எப்படி இருக்கும், படப்பட 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 இருந்துச்சுல பிகாஸ் இங்க தெரியுது. அவர் வேற சரி இந்த போடியத்துக்கு பின்னாடி போய் இது பண்ணலாம்னா ஸ்ரீதர் சார் வந்து இல்ல நான் பிஸியா இருக்கேன் அப்படின்னு தனியாக நினைக்க வச்சுட்டேன். இப்ப என்ன சொல்றாங்க, இப்ப சுதர்ஷனுக்கு வெல்கம் அட்ரஸ் கொடுக்க முடியாதா, அவங்க உட்காந்து சொன்ன பிரமாதமா கொடுப்பாரு. ஆமா தானே, இங்க வந்து கொடுக்கறது விஷயம். அந்த கான்பிடன்ஸை எப்படி வளர்த்துக்கிறது, அது இந்த ப்ரோக்ராம் சொல்லி கொடுக்க போகுது. அடுத்தது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா, தெரியும் இல்லையா. அப்ப ஏன் பிரமாதம் நம்மளால பேச முடிய மாட்டேங்குது, கோர்வையா பேச மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்றாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஹேவிங் phenomenal language skills. You understand? லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் குறைபாடா இருக்கு. இது வந்து ஒரு புள்ளி விவரத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரெஷர்ஸ் எல்லாம் பார்த்ததுல வந்து கம்பெனிஸ்க்கு கீழே இருக்கிற 4 விஷயங்கள் தேவை, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா தேவை. நீங்க டிகிரி 60 வாங்கினாலும் சரி 90 வாங்கினாலும் சரி, இந்த 4 இல்லாட்டி யூஸ் இல்ல. பட் 90 வாங்கிட்டு இந்த கீழே 4 இருக்குன்னு வைங்களேன், அப்பதான் வந்து நம்ம பேப்பர்ல எல்லாம் பாக்குறோம், இந்த காலேஜ் படிச்சு முடிச்ச ஃபர்ஸ்ட் சேலரியே வந்து 2 lakhs 3 lakhs எல்லாம் போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னன்னா இந்த கீழே இருக்கிற 4 விஷயங்களும் மேல இருக்கிற 4 விஷயங்களோட சேர்ந்து இருக்கிறவங்க தான் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருங்க. அதுதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். 3வது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங், இண்டஸ்ட்ரியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அப்படின்னா என்னங்க, யாருக்கெல்லாம் பேங்க்ல ஜாப் வேணும், அப்படியே கை தூக்குங்க. ஐயோ, யாருக்கெல்லாம் ஜாப் வேணும் கை தூக்குங்க. ஏதோ ஒரு ஜாப், ஒரு 6 7 10 பேருக்கு, மிச்சவங்களுக்கு அடப்போங்க சார், யாரு போய் வேலை பண்ணிட்டு இல்லையா. பிகாஸ் we have another company called People Point. எங்களுக்கு 25 years ரெக்ரூட்மெண்ட்ல இருக்கோம். இதுதான் வந்து நாங்க யூசுவல் பாக்குறோம், டெய்லி வந்து இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருப்போம். என்ன சேலரி வேணும் ரொம்ப தெளிவா சொல்லிடுறாங்க. என்ன சேலரி வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க. 1 lakh சரி சொல்லுங்க. ஓகே 1 lakh என்ன பண்ணுவீங்க 1 lakh? அதுதான் கேட்கக்கூடாது. இங்கதான் வந்து ப்ராப்ளம். இன்னைக்கு ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, சார் கேன் ஐ கெட் சம் வாட்டர். சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனால ஏன் 1 lakh கேட்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்ல தெரியுது. அதுதான் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸும் இண்டஸ்ட்ரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ ஓகே, இங்க இருக்கிறவங்க வந்து எந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஜாப் வேணும் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க? யாரும் ஒருத்தர் சொல்லுங்க. பேங்க், யார் பேங்கிங்? பேங்கிங் சொன்னீங்களா? யாருமே சொல்லி யூஸ்வலா கிளாஸ்ல இப்படி இருக்கணும், ஒரு ஆன்சர் சொல்லிடுவாங்க. யாருப்பா அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. சோ ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சொல்லுங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச இண்டஸ்ட்ரி. அங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரி இருந்தா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். பேங்கிங், அப்புறம் பலமா அதானி வந்து இண்டஸ்ட்ரி, அதானி குரூப். ஓகே, அங்க வந்து எந்த இண்டஸ்ட்ரியில? போர்ட். ஓகே, போர்ட், பேங்கிங், அப்புறம் இன்னொன்னே ஒண்ணு. சரி, யாரும் சொல்லணும், பலமா சொல்லணும். ஃபேன்ஸ் ஆர் கோயிங், சோ ஐ அம் நாட் ஏபிள் டு ஹியர் யூ. எந்த இண்டஸ்ட்ரியில உங்களுக்கு பேங்கிங் ஒருத்தர் சொல்லிட்டாங்க, போர்ட்ஸ் சொல்லிட்டாங்க, வேற ஏதாவது? ஹார்பரா? கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கு. 2 ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. ஒன்னும் சொல்றதுக்கு கூச்சமா இருக்கு, இல்ல நான் இன்னும் யோசிக்கவே இல்லை. ஏதோ ஒரு ஜாப் இன்டர்வியூ வருது, பிளேஸ்மெண்ட், போய் அட்டென்ட் பண்ண. அது இருக்கிறவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா யூஸ்வலா சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகிறது இல்ல. போர்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பேங்கிங் காமனா பாக்குறோம், சோ போர்ட் எடுத்துக்கலாம். போர்ட்ல என்ன ஜாப் வேணும்னா ஆயில், ஆடிட்டிங். ஏன் போர்ட் ஆடிட்டிங்? எங்க வேணா ஆடிட்டிங் பண்ணலாமே. கஸ்டம்ஸ்ல, கஸ்டம்ஸ்ல என்ன? இம்போர்ட் கஸ்டம்ஸ்ல என்ன? ஓகே, இப்போ இந்த 5 லெவல் ஒருத்தர் யோசிச்சு வச்சாங்கன்னா, ஓகே, யூ ஆர் கெட்டிங் ப்ரிப்பேர் ஃபார் த கேரியர். இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கும். அண்ட் இப்போ இவர் சொல்ற விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியலையா? அதுதான் இண்டஸ்ட்ரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறாங்க. நான் பேங்க்ல வேலை வேணுங்கிறாங்க,
ஆனா என்ன வேணும் பேங்க்ல அப்படின்னு சொல்ல தெரியல. சோ இண்டஸ்ட்ரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, பிராக்டிக்கல் நாலேஜ் கம்மியா இருக்கு. இந்த பிராக்டிக்கல் நாலேஜ் எப்படி வளர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, ரைட் ஃப்ரம் நியூஸ் பேப்பர் டு இன்டராக்டிங். ஐம் நாட் டெல்லிங் நாட் ஹேவ் ஃபன். ஓகே, I was one of the students who used to have a lot of fun, but I also knew how to balance between knowledge so that எங்கிட்ட ஒரு கம்பெனி இருக்கு, புரியுதுங்களா? சோ இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராம். பாசிபிளி நான் படிக்கிறப்பல இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் இல்ல. கான்ஃபிடன்ஸ், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், இண்டஸ்ட்ரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங், பிராக்டிக்கல் நாலேஜ் எல்லாம் எப்படி வளர்த்துக்கிறது அப்படிங்கறதா இது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து 3 பிரிவா போட்டிருக்காங்க. இண்டஸ்ட்ரி, கேரியர் பார்த்து இருக்கணும், உங்களுக்கு ஜாப் மட்டும் இருந்தா பத்தாது, கேப்பபிலிட்டி வேணும். அதுக்குதான் வந்து நம்ம சொன்ன முதல் 4 விஷயங்கள். 4 விஷயம் எல்லாம் கடைசியா ஒரு விஷயம் வேற ஒண்ணு இருக்கு. என்னது? கேப்பபிலிட்டிஸ்ல கடைசியா ஒரு விஷயம் இதுல இருக்கிறது தான் இது. கான்ஃபிடன்ஸ், கம்யூனிகேஷன், இண்டஸ்ட்ரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங், பிராக்டிக்கல் நாலேஜ். கடைசியில அப்படின்னா என்னங்க? கூகுள் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் ஆனாலும் டக்குன்னா நான் வந்து திரும்பி வரேன்னா நான் ரெடியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். தேங்க்ஸ்ங்க. இந்த விஷயத்தை தான் ரெசிலன்ஸ்ங்கிறாங்க. இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி வந்து பயங்கர ஃபாஸ்டா மாறிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஈவன் ப்ரொஃபசர்ஸ் ப்ரீவியஸ்லி ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர். ஓகே, ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு வந்துட்டாங்கன்னா அதே எடுத்துக்க முடியும். நோ, they also have to be updated. Yes or no? இல்லைன்னு ஸ்டூடெண்ட் கேட்கிற கேள்வி தெரியல. We were doing a pedagogy style ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, சாரி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க சொன்னது இருக்குன்னு ரொம்ப கஷ்டம். யாரு எந்த டீச்சருக்கு நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் டு 10th ஸ்டாண்டர்ட் இல்ல இல்ல, எந்த கிளாஸ் டீச்சருக்கு ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கேட்கவே கேட்காது, அந்த கஷ்டம். சொல்லி கொடுக்கறதுல எந்த கிளாஸ் கஷ்டம்னு நினைக்கிறீங்க? அங்க பார்த்ததுல 5th ஸ்டாண்டர்ட் 6th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கிறதுல கஷ்டம். நாங்க ஏன் தெரியுமா? 5th 6th அவங்களே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. நாளைக்கு பிளானட்டரி சிஸ்டம் பத்தி எடுக்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ்ன்னு சொன்னா, அந்த குட்டி பொடுசு வந்து மொபைல்ல நோண்டிட்டு பிளானட்டரி சிஸ்டம் பத்தி படிச்சுட்டு வந்துடுது. டீச்சர் வந்து இங்க சொல்றாங்க how many planets? 9 அப்படின்னு சொன்னா, மேடம் 10 புதுசு ஒண்ணு வந்திருக்கு தெரியுமா? டீச்சருக்கு எப்படா வந்து 4 வருஷம் ஆச்சு, நீ எப்போ படிச்ச? இந்த 5th 6th, ஆனா 6th 7th தட்டி ரெடி பண்ணிடுறேன். என் பேச்சு கேட்காட்டி நீ ஃபெயில் ஆயிடுவ, +2 இதெல்லாம் சொல்லிடுவோம். இந்த 5th 6th தான் அந்த ஒரு சின்ன சான்ஸ் ஆஃப் அப்டேட்டிங் யுவர் செல்ஃப் இஸ் தேர். தட் இஸ் வேர் தி ரெசிலன்ஸ் இஸ் தேர். ப்ளீஸ் பிரிங் இட் பேக். இன்னைக்கு வந்து ஜாப் மார்க்கெட்ல அதை எதிர்பார்க்கறாங்க. ஆர் யூ அடாப்டபிள்? சோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அப்ராக்சிமேட்லி வந்து ஒரு 90 ஹவர்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கும். 90 to 95 ஹவர்ஸ். 5 விஷயங்கள் வந்து இதுல கவர் பண்ண போறோம். It is going to be very practical and you will have அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டை சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி. இப்போ பார்த்தா பேங்க்னு சொன்னா ஒரு எக்ஸ் பேங்கர், பேங்க்ல அவர் ப்ரோக்ராம் நடத்தினவர், பேங்க்ல கிரெடிட், ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ், சேல்ஸ், மார்க்கெட்டிங், ட்ரெஷரி மேனேஜ்மெண்ட், பிரான்ச் மேனேஜ்மெண்ட், கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட், இதெல்லாம் பண்ணதான் அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதான் பெரிய டிஃபரன்ஸ். இப்போ என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல வந்து இந்த புது வெர்ஷன்ல பாசிபிளி உங்க சீனியர்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல இது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொல்லி கொடுக்க போறது வந்து ஸ்வரூப்னு ஒரு புது ப்ரோக்ராம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ளேயே ஹவு டு மேனேஜ் செல்ஃப், இதெல்லாம் வேணுமா? ப்ரோக்ராம் மேனேஜ் செல்ஃப் பத்தி வேணுமா? இருக்குல்லே பெரிய பிரச்சனை என்ன, 5 நிமிஷம் உட்காந்து நீங்க கேட்க முடியல இல்லையா? 6 பேரு கொட்டாவி விட்டாச்சு. ஆமா தானே, நான் 10 பேர் கொட்டாவி விட்டு நிறுத்துக்குவேன். ஸோ இன்னும் 4 தான் இருக்கு. யார் கொட்டாவி விட போறீங்கன்னு பார்ப்போம். சோ இந்த கொட்டாவி விடுறதுல இருந்து படிக்கணும் உட்காரப்போதா, மொபைல் அந்த ஷார்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டா ஒரே ஒரு 5 நிமிஷம் பார்த்துலான்னு சொல்றது எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? டெஃபினட்டா 5 நிமிஷம் மேல ஜாஸ்தி. ஃபேஸ்புக்லயும் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் அப்டேட் மட்டும் பண்ணிடுறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஓபன் பண்ண எவ்வளவு டைம் ஆகும்? இவ்வளவு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்க, the biggest management what you should learn is managing self right from this age. Okay, you have an adrenaline push, you have hormones working in your body. So அப்ப என்ன சொல்றாங்க, மேனேஜிங் செல்ஃப்க்கு வந்து ஒரு தனி செஷன் இருக்கு. இதை தவிர வந்து ஸ்ட்ரெஸ்,
they say current students are phenomenally stressed. ஏன்னா வந்து நீங்க அந்த ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப தொலைச்சிட்டீங்க. லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸ் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துட்டீங்க. ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் போயிடுச்சா. ஸோ இந்த ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல். ஸோ மேனேஜிங் செல்ஃப் வந்து we have a psychologist teaching you how to manage self, manage stress in terms of an interview, group discussion எல்லாமே. இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்க ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் போறீங்க, ஒரு சப்ஜெக்ட் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் சொல்லுங்க. குரூப் டிஸ்கஷன் சப்ஜெக்ட் மேத்ஸ் வந்து குரூப் டிஸ்கஷன் எப்படிங்க சப்ஜெக்டா இருக்கும். அதுல பித்தாகரஸ் தியரம் டிஸ்கஸ் அபவுட் பித்தாகரஸ் தியரம் சொல்றாங்கன்னா மேத்ஸ்ல தெரியும். பித்தாகரஸ் தியரம் 8th ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் இல்ல நிறைய பேர் சாய்ஸ்ல விட்டுட்டோம், அது வேற விஷயம். சோ இந்த பித்தாகரஸ் தியரம் டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்றாங்க. 4 பேர் இருக்காங்க, 3 பேர் பட்டை கலப்புறாங்க. எனக்கு சுத்தமா தெரியல, நான் என்ன பண்ணுவோம்? நான் என்ன பண்ணுவோம்? எங்க ஜிடியில போய் இங்கேயே படிச்சுட்டு வர்றது, ஒரு 5 நிமிஷம் கொடுங்க சார், நான் வெளியில் போய் படிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? இன்னைக்கு அந்த டைம்ல நீ எப்படி பிஹேவ் பண்றங்கிறத பார்த்து செலக்ட் பண்றாங்க. நம்ம தெரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது, அந்த டைம் தெரியாதப்ப எப்படி பிஹேவ் பண்றோம். சோ இதெல்லாம் வந்து about managing self-ல we are going to have 12 hours. Then 36 hours, this is the major component. Communication skill. புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது வந்து ஒர்க் பிளேஸ் ஸ்கில்ஸ். ஒரு கம்பெனிக்கு போனீங்கன்னா எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், யார்கிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும். ஆசம் போடுவீங்களா வாட்ஸ்அப்ல, ஸ்பெல்லிங் என்ன அப்படி இல்லை. பட் நம்ம இதெல்லாம் சொன்னாலும் நம்ம எந்த எப்படி ஓஎஸ்எம் அப்படின்னு என்ன ஆசம். ஆனா ஆபீஸ் இருக்கிற மெயில் இருக்கிறப்போ ஓஎஸ்எம் போட முடியாது. AWESOM எழுதணும். சோ ரைட் ஃப்ரம் அந்த விஷயத்துல இருந்து எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும், எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள் 36 மணி நேரமும். பேங்கிங், இன்சூரன்ஸ் 24 hours ஈச். இப்படி சேர்ந்ததுதான் இந்த ப்ரோக்ராம். நீங்க பிகாஸ் முதல்ல நீங்க சீனியர்ஸ்னால தெரிஞ்சதுனால என்ன டைம் அட்டன் பண்ணணும், எவ்வளவு நேரம் ஒரு நாள் அட்டன் பண்ணணுங்கிறத வந்து நாங்க பார்த்துருப்போம். அண்ட் பேஸ் ஆன் தட் திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் கிவன். Something very importantly I want to tell is this program is actually costing 18,500 rupees ஒருத்தருக்கு கண்டக்ட் பண்றதுக்கு. அண்ட் பஜாஜ் வந்து இது டோட்டலா ஃப்ரீயா பண்றாங்க. சோ தயவு செஞ்சு எனக்கு ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட், இங்க இருக்கிற பசங்க பொண்ணுங்கள கேரியர்ல நான் இம்ப்ரூவ் ஆகணும். பேங்கிங் மட்டும் கிடையாது, ஈவன் பர்சனலா நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிற ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னு சொல்றாங்களே, இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பத்தி பெருசா பேசிட்டு இருக்காங்க. ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு do a business on your own, தயவு செஞ்சு இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணுங்க. இல்ல சும்மா தான் ஜாலியா வந்து அட்டன் பண்றது தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் ஆகுது. அண்ட் நீங்க அன்னெசரியா வந்து உட்கார்ந்தீங்கன்னா லாஸ் வந்து 18,500 ரூபாய். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் ஜாயின் பண்ணணும்ங்கிறதா என்னோட ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட். கண்டிப்பா அட்டெண்டன்ஸ் இஸ் மேண்டேட்டரி. இப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆகும். நீங்க ஒன்ஸ் நான் இப்போ பேசிட்டு போனப்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறவங்கள என்ரோல் பண்ணுவீங்க. ஒரு சின்ன குவிஸ் இருக்கும். குவிஸ் எதுக்கு? மார்க் இதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல, குவாலிட்டியும் ஒன்னும் செக் பண்ணிட்டு போறது இல்ல, என்ன லெவல் அப்படிங்கறது செக் பண்றதுக்கு தான் இந்த குவிஸை தவிர இதுல ஃபெயிலா கிடையாது. யார் வேணாலும் இப்ப நீங்க 10 வாங்க, நான் 10 வாங்குறேன், ஸ்ரீதர் சார் 90 வாங்குறாங்க, ரெண்டுமே வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆஃப்டர் த செஷன் அசஸ்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க கீழே சர்டிபிகேட் முன்னாடி. அப்ப இந்த 10 வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்ப்பாங்க, 90 என்ன ஆச்சுன்னு பார்ப்பாங்க. இப்போ ஸ்ரீதர் சார் 90 வாங்கிட்டாரு, 95 போயிருக்காரு, நான் 10 வாங்கியிருக்கேன், 20 ஆயிருக்கேன். யார் பெட்டர்? பாத்தீங்களா? ஏன்னா நான் மரசம்பரன், நான் ஏதோ தேர்வேனா பண்றதுதான் இந்த ப்ரோக்ராம். then 90 to 95. புரியுதுங்களா? So the whole idea is that is how this quiz is going to be. So you need not be afraid about the quiz. It's an online quiz. There's a launching, there's a training, and இன்னொரு புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது வந்து இந்த ஹெச்ஆர் ஒர்க் ஷாப். அசஸ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஹெச்ஆர் ஒர்க் ஷாப்னு இருக்கு. இந்த இன்டர்வியூலயே இருக்கிற கஷ்டமான விஷயம் என்னங்க? அது எப்படி பார்ப்போம். நீங்க நிறைய இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றீங்க ஜாபுக்கு, இதுலயே கஷ்டமான இன்டர்வியூ எந்த இன்டர்வியூவா இருந்திருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ இல்லையா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூவோட ஃபியரை இதை ரிமூவ் பண்ணிடும். ஆக்சுவலி பஜாஜ்ல இருந்து ஹெச்ஆர் டீமே வந்து உங்களை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணி மாக் இன்டர்வியூ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பர்சனல் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருவாங்க. நீ இதுல எல்லாம் குட், இதுல எல்லாம் பேட்னு சொல்ல மாட்டாங்க, இதுல எல்லாம் நீ இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்
உன்னால கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் குட், பட் coherent skills, கூர்மையா பேசுறது சரியில்லை, அப்படி இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த HR workshop is something very very exclusive, வேற எங்கேயுமே இந்த ஃபெசிலிட்டியில இது பண்ண போறோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து they will also help you how to prepare a CV, all those things. And finally, முதல்ல வந்து அட்டென்ட் பண்றவங்களுக்குலாம் பாஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, சும்மா வந்து மொபைல் ஆன் பண்ணிட்டு இல்லை சும்மா கிளாஸ்க்கு வந்துட்டு போறாங்க. இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 75% நீங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணா அந்த டெஸ்ட் வைக்கிறாங்களா கடைசியில 40 மார்க் வாங்கினாலே பாஸ். ஆனா நீங்க வந்து 65% தான் அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னு வைங்களேன், 50% வாங்கினாதான் பாஸ். புரியுதா? சோ இப்போ நம்ம அப்ஜெக்டிவ் என்ன இருக்கணும்? ப்ராப்பரா அட்டென்ட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான், நீங்க பாஸ் ஆயிட்டீங்க. இதுல வந்து இதுக்கு மேல உண்மையே இல்லை. And this is one small statistics. It is this is a program which is there in 7 states, 150 colleges. இப்போ 180 colleges பக்கத்துல இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து சீக்வன்ஸ் எப்படி போகுதுன்னு. ஒரு குவிஸ், இன்டர்வியூ, லான்ச், ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட், ஒர்க் ஷாப், இந்த மாதிரி சர்டிபிகேட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஓகே, கேள்விகள் ஏதாவது இருக்கா? இது ஒண்ணுதாங்க பதில் வருது. எப்படிங்க அது? எப்படி மேடம் பிள்ளை ட்ரெயின் பண்ணிருக்கீங்க? கடைசியில டவுட்டுக்கு மட்டும்தான் நோ சார் அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டீங்க. அது பலமா வருது, நோ சார் அப்படின்னு என்ன மீனிங் தெரியுமா? அந்த வாய்ஸுக்கு நான் கேட்கல, முன்னாடி இருக்கிற எவனும் கேட்டுடாதீங்க, அதான் மீனிங். நான் கேட்கல, தயவு செஞ்சு முன்னாடி இருக்கிறவங்க கேட்டுடாதீங்க, அதனால பலமா நோ சார். பட் ஸ்டில் இஃப் யூ ஹேவ் சம் டவுட்ஸ், I'll be very very happy to clarify. Because என்னன்னா நம்ம குமார் சார் சொன்ன மாதிரி we are also into recruitment. And குமார் சார் இங்க வரப்போ வந்து ஒண்ணுதான் கேட்டார், சார் 101% ஜாப் ஃபேர் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுவோம். ஆமாவா வேண்டாம்? யாருக்கு? குமார் சார் கிடையாது, ஸ்ரீனிவாசனுக்கு கிடையாது. அப்ப யாருக்காக அவர் கேட்கிறாரு? உங்களுக்கு தானே. அப்ப நீங்க பேசணும்ல. இன்டர்வியூ போய் நான் புக்கை வந்து தலையில படிச்சுட்டேங்க, அந்த புக்ல வந்து எனக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை, சரி ஆனா கேள்வி கேட்ட மட்டும் பதில் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா செலக்ட் ஆவீங்களா? கஷ்டம் தானே. அதே மாதிரிதான் இப்படி இருக்கு, பேசாம இருந்தா அது கடைசிக்கு மட்டும் நோ சார் அப்படின்னு சொல்றது தவிர. பட் எனிவே இட் இஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட். வி ஹேவ் another 5 minutes before your lunch time. But if you have any questions in terms of job market, இன்னைக்கு என்ன ஜாப்ஸ் எல்லாம் வந்து க்ரோ ஆயிட்டு இருக்கு, ஐடி என்ன ஆகும், பேங்கிங் என்ன ஆகும், அப்படி ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க், டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ், எனி questions if you have, I will be happy to answer. குமார் சார் நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஏதாவது கேள்வி இருந்துச்சுன்னா கேட்கணும்னு கேட்க சொல்லுங்க, இல்ல நான் அவைலபிள் எப்படியோ இன்னொரு 10-15 நிமிஷம் இருப்பேன். You can also personally come and talk, but there's a big opportunity to talk in public. அதான் வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ங்கிறாங்க. நானும் இந்த மாதிரி 9th ஸ்டாண்டர்ட் பிரேயர்ல நியூஸ் பேப்பர்ல படிப்பீங்க இருக்கா? படிப்பீங்க இல்லையா? ஓ, அந்த மாதிரி இல்லையா சார் பழக்கம்? அப்ப நான் படிக்கிறதுக்கு இருந்துச்சு சார், நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும், ஹிந்து பேப்பர் எடுத்து. அப்படி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறப்போ கை காலு எல்லாமே உதறுது. அப்போ நினைச்சேன் எப்படியாவது ஒரு 2 பேர் முன்னாடி பேசிடணும். அதோட நெட் ரிசல்ட் தான் பேசுறதே வந்து பொழப்பாயிருச்சு. So the whole idea is understand that little nuances, develop your communication skill, participate in this program, and I'll be very very happy to support with the placement activity. In fact, whole Trichyக்கு பண்ணலாம்னு இருக்கோம், because நிறைய colleges for placementக்காக எதிர்பார்க்கறாங்க. பட் திருப்பி சொல்றேன், நேஷனல் காலேஜ் நம்ம ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக நீங்க செலக்ட் ஆக மாட்டீங்க. நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க, நீங்க எவ்வளவு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்னால தெரிஞ்சுக்கிறீங்க, அந்த 100 மணி நேரம் இல்ல, அதுக்கப்புறம் நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க. நிறைய அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இட் இஸ் ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க கூட போட்டிருப்பாங்க வெரி லிட்டில் ஆஃப் லெக்சர். இங்க 3வது பாயிண்ட், என்கேஜிங் செஷன்ஸ், நோ லெக்சர்ஸ். ஸோ உங்க பார்ட்டிசிபேஷன் வில் டிஃபைன். இன்ஃபேக்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான டைம் எப்ப தெரியுங்களா? நல்ல ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு நான் ஜாப் இன்டர்வியூக்கு உங்களை கூப்பிட முன்னாடி